আমি রেকর্ড করা স্টার্ট করলাম এখন থেকে। 10টায় না স্যার, এক্সাম স্টার্ট হবে 9:30টায়, 9:30। ঠিক আছে, লাস্টের হাফ অ্যান আওয়ার। নেক্সট দিন থেকে ক্লাসের পরে নিব, ক্লাসের টাইমটা পুরোপুরি ক্লাসে ইউটিলাইজ করব, ক্লাসের টাইম আর এক্সামের সময় ইউটিলাইজ করব নেক্সট টাইম থেকে। আজকে ফার্স্ট এক্সাম, সো আজকে আমি এতটুকু পেয়েছি। এনিওয়ে, সো লাস্ট দিন we were discussing this topic, and if I recall correctly, last class we introduced two types of velocities. দুইটা velocity নিয়ে we were discussing. একটা ছিল আমাদের tangential velocity, acha, tangential velocity has another name, and that is instantaneous. Tangential velocity আরেক নাম হলো instantaneous velocity. This is one of the velocities, and the other one we saw was angular velocity. And what is the equation that links these two quantities? That equation, the equation that links these two are V equals R omega. This is the equation that links these two quantities, R being the radius. এখন এই যে this is the equation যেটা অলরেডি আমরা দেখলাম। এখন যখন we move on to circular motion or centripetal force, centripetal force নিয়ে লাস্ট দিন অনেক ডিসকাস করছি। তো আমি যদি খুব তাড়াতাড়ি একটু বলি, centripetal force আমি এই দুইটা ভেলোসিটি ইউজ করেই ডেসক্রাইব করতে পারি ও ডিফাইন করতে পারি। আমি যদি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সকে ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি দিয়ে ডিফাইন করতে চাই, তখন আমার ইকুয়েশন হবে mv স্কয়ার বাই r। আর এই সেম ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটিকে যদি আমি এই সেম সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সকে যদি আমি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি দিয়ে ডিফাইন করতে চাই, তখন আমার ইকুয়েশন হবে mr ওমেগা স্কয়ার্ড। দিস আর দ্য টু ইকুয়েশনস। এখন এটা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব যে আমরা কখন কোন ইকুয়েশন চুজ করব, which equation do I choose and when. So let's get started. Choosing the right equation for centripetal force. Choosing the right equation for centripetal force. Guys, আমি আনমিউট করলাম because now you all need to interact with me. কারো যদি কোনো জায়গায় কোনো রকম কনফিউশন হয়, please ask me right away. In certain systems such as vinyl discs, CD, DVD players and fans, the speed remains constant. That is, they have a constant RPM. একটা ফ্যান তুমি যখন রেগুলেটরে সেট করে ছেড়ে দিলা, ও কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে রোটেট করবে। The same thing goes with CD, DVD players and vinyl disc. Vinyl disc হলো আগের দিনের কলের গান যেগুলা, কিন্তু they have come back to life, they have resurfaced. এগুলো এখন আর অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ। ভাইনিল ডিস্ক ঠিকই আছে, কিন্তু আর ওই ম্যানুয়াল মেশিনে না, এখন খুব ডিজিটালাইজড ভার্সনে ভাইনিল ডিস্ক ইউজ করা হয়। That is, they have a constant RPM. I really hope you all know what the term RPM means. RPM এর ফুল ফর্ম কি সবাই জানো? Everyone? RPM এর ফুল ফর্ম কি? Revolutions per minute. Revolutions per minute, exactly. যেগুলা per minute একটা certain amount of revolution just undergo করে। In these systems, irrespective of the radius, the angular velocity, guys, notice carefully, এইসব সিস্টেম গুলাতে irrespective of the radius কিছু যায় আসে না, angular velocity always remains constant. Therefore, we generally বলছি, not always, there are exceptions. এইসব সিস্টেম গুলাতে যেগুলোতে constant RPM, just run the idea through your head. খেয়াল করে দেখো guys, একটা ফ্যান, একটা সিডি, ডিভিডি, এই টাইপের জিনিসগুলা যেখানে আমার আরপিএমটা কনস্ট্যান্ট, সেই জায়গায় আমরা জেনারেলি এই ইকুয়েশনটা চুজ করি। আমাদের কোনো centripetal force equals to mr omega square to mathematically assess these equations. আচ্ছা, এক্সাম্পল দেখো। আর যেসব জায়গায় আরপিএমটা কনস্ট্যান্ট না, আরপিএম কনস্ট্যান্ট না কোন জায়গায় দেখো, explain why roads designed for high-speed travel do not have sharp bends. This is an actual exam question. Everyone, please notice very carefully. This is an actual exam question from the paper. যেটা আমি আমার লেকচারের ভিতরে ইনক্লুড করছি। যে হাই স্পিড ট্রাভেলের জন্য যেসব রোডস গুলা ডিজাইন করা হয়, এগুলাতে শার্প বেন্ডস হয় না জেনারেলি। কেন হয় না? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। তো এটা যদি আমার কোনো ইকুয়েশন দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে হয়, what do you think? Should I go for? Should I choose mr omega square or mv square by r? Of course mv square by r, because এই জায়গায় গাড়ি যাচ্ছে একটা,
উপর থেকে দেখতেছি এরিয়াল ভিউ, দুইটা এরিয়াল ভিউ। হ্যাঁ তাবিন, কথা বলো না। আমি যদি এই জায়গায় লেটস সে আ কার ইজ মুভিং, উপর থেকে দেখতেছি, এটাও এরিয়াল ভিউ। এই জায়গায় গাড়ি যাচ্ছে একটা, the car is going around in a sharp bend, so look at the radius of curvature for this car. Look at the radius of curvature for this car. This is R, and a same rasta diye aro sharp bend, the same car goes in a sharp bend in this road. এইবার দেখো তো ঠিক এই মুহূর্তে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এখানে নট সো শার্প বেন্ড, আর এই জায়গায় আ ভেরি শার্প বেন্ড। নোটিস করে দেখো এই রাস্তাটা হ্যাজ আ ভেরি শার্প বেন্ড। সো এই জায়গায় দিস কার ক্যান নট গো ইন হাই স্পিডস। হাই স্পিডে যেতে গেলেই ভেরি ভেরি লাইকলি দ্য কার উড স্কিড অফ দ্য রোড, দ্য কার উড স্কিড অফ দ্য রোড। এটা নিয়ে আমি 6 বার বললাম এক্সামের টাইম। I said this 6 times যে এক্সাম আজকে কয়টায় স্টার্ট করে। Everyone notice carefully. So roads designed for high speed travel do not have sharp bends. কেন এটার ভিতরে এরকম শার্প বেন্ড থাকাটা ঠিক হবে না? ওকে, ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, আগে আইডেন্টিফাই করি যে গাড়িটা যে যাবে এই যে বেন্ডটা যে করতেছে, the car is in a bend like this. এই বেন্ডে থাকার সময়, এই বেন্ডে থাকার সময় পার্ট অফ আ সার্কেলের ভিতরে it requires a centripetal force. আগে আইডেন্টিফাই করি who is it, or let's say what is it that's providing the necessary centripetal force here. লাস্ট দিন আমি কয়েকশোবার এই জিনিসটা বলছি যে centripetal force আকাশ থেকে আসতে পারে না, কোনো না কোনো ফোর্সের এই centripetal forceটা প্রোভাইড করতে হয়। what do you guys think? এই সিচুয়েশনে বলো বা এই সিচুয়েশনে বলো, either সিচুয়েশনে who is it that's providing the necessary centripetal force? টেনশন? নো কাইফ, টেনশন কেমনে স্যার? একটা নর্মাল রাস্তার ভিতর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, টার্ন নিচ্ছে একটা গাড়ি রাস্তার ভিতরে, এখানে তো কোনো টেনশন নাই। টেনশন আসে যদি ওকে কোনো কিছুতে ঝুলায় রাখে বা কোনো কিছু টেনে নিয়ে যায়। এই জায়গায় কিন্তু টেনশনের কোনো কনসেপ্ট নাই। দ্য কার ইজ গোয়িং অ্যারাউন্ড এ শার্প বেন্ড, মানে পার্ট অফ এ সার্কেল। লাস্ট দিনও কে জানি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে এইরকম বেন্ডে যখন যায় তখন এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা প্রোভাইড কে করে? তখন সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা প্রোভাইড করে হলো ফ্রিকশন। এক্স্যাক্টলি, ফ্রিকশন। সো লেট মি রাইট দিস ডাউন ওভার হিয়ার। ফ্রিকশন provides centripetal force and স্কিড করে যাচ্ছে এদিকে, ফ্রিকশন এদিকে নিউটনস থার্ড ল অনুযায়ী একটা ফোর্স দিবে যেটা আমাকে এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা প্রোভাইড করবে। নাও ফ্রিকশন between two surfaces always has a maximum value. আমি আবার বলতেছি, দুইটা সারফেসের মাঝখানে ফ্রিকশনের একটা সবসময় ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে, যে এর থেকে বেশি ফ্রিকশন তুমি চাইলেও কোনোভাবেই ক্রিয়েট করতে পারবে না। Two surfaces will always have a maximum value of friction. যদি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ ফ্রিকশন থাকে তাহলে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট পর্যন্ত ও সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স প্রোভাইড করতে পারে। সো আমি এখানে লিখতেছি, খেয়াল করে দেখো, ফ্রিকশন FR মানে ফ্রিকশন ধরলাম বা রেজিস্টিভ ফোর্স provides the necessary centripetal force, and centripetal force এর ইকুয়েশন দেখো mv square by r. আমার হাই স্পিড লাগবে, দ্যাট ইজ এ রিকোয়ারমেন্ট, আমার হাই স্পিড লাগবে, স্পিডটা হাই। এখন ম্যাথটা তো কনস্ট্যান্ট। শার্প বেন্ডে কম্পেয়ার দ্য টু রেডিয়াই, শার্প বেন্ডের সময় তুমি এই রেডিয়াস দেখো আর এই রেডিয়াস দেখো, you tell me, সব বাদ দাও, clear your head and answer me. When it comes to a sharp bend, sharp bend এ রেডিয়াস কি বেশি নাকি কম? This is the sharp bend, by the way. This is the sharp bend. Radius com. Exactly. When it comes to a sharp bend,
শার্প ব্যান্ডে রেডিয়াস সব সময় কম। আচ্ছা, এই রেডিয়াসের একটা নাম আছে। দিস রেডিয়াস ইজ কল্ড রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, কার্ভেচার বলতে পারো। তো শার্প ব্যান্ডে সবসময় রেডিয়াস কম। এখন খেয়াল করে দেখো তো, রেডিয়াস কম যত হবে রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স তত বেশি। আই রিপিট, রেডিয়াস যত কম হবে রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স হবে তত বেশি। কিন্তু হোপ না রিকোয়ার্ড অনেক বেশি, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আসতেছে কোথার থেকে? রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স অনেক হাই, বাট দিস ইজ কামিং ফ্রম মাই ফ্রিকশনাল ফোর্স। ফ্রিকশন যদি এই এনাফ রিকোয়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স প্রোভাইড না করতে পারে, can the car go around in a curved path? Of course not. What do you think will the or how do you think will the car behave যদি এই শার্পটা না যায়, মানে এটা যদি পাথটা ফলো না করতে পারে? the car will skid off the road, এই পাথ ধরে আর যেতেই পারবে না। এই পুরো জিনিসটাই এখন I have explained the whole thing over here. পুরোটা একটু পড়ো তো গাইস, এক্সাম্পল 1টা পুরোটা পড়ো। কারো কোনো পার্টে প্রবলেম থাকলে প্লিজ আমাকে জিজ্ঞেস করো। and you must be wondering why did we choose mv square by r, why did we not choose the equation mr omega square? সবাই এটা পড়ো, কারো কোনো জায়গায় কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ আস্ক মি। look at the question and then look at the answer. কোনটা পড়তে বলছি দেখো, এটা কথা বলছি। কোয়েশ্চেনটা পড়ো, কোয়েশ্চেনটা পড়ে অ্যানসারটা পড়ো। স্পিড আপ প্লিজ। You have the option of unmuting your microphone. তোমার যদি কোনো কনফিউশন থাকে, কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, প্লিজ আস্ক মি and clear this up. স্যার Yes sir. স্যার আমার কাছে যদি দুইটা ফ্যান থাকে, একটা রেডিয়াস ছোট আর একটা বড়, তখন দুইটা যদি সেম স্পিডে স্পিন করে ওদের অরবিটাল ভেলোসিটি ডিফারেন্ট? বুঝি নাই কি বললা? তোমার কাছে যদি দুইটা কি থাকে? স্যার ফ্যান। ফ্যান? ফ্যান, জি স্যার ফ্যান। আচ্ছা, তো তোমার কাছে দুইটা ফ্যান আছে। খুব সিম্পলি একটু ফ্যান আঁকলাম। ফ্যানের তো 3টা পাখা, ধরলাম এরকম একটা ফ্যান। এটা খুব সিম্পল, ঠিক আছে? 3 পাখার একটা ফ্যান ধরলাম আমি। স্যার আরেকটা ফ্যান এমনই বাট বড়, মানে আচ্ছা, এটা একটা ফ্যান, আর তুমি বলতেছো ইউ হ্যাভ অ্যানাদার ফ্যান যেটা মানে পাখাগুলো আরো বড়, এটা কোশ্চেন? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, জি স্যার। আর একটা ফ্যান নিলাম যেটার পাখাগুলো আরো বড়। ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে তোমার কোশ্চেন বলো। স্যার ওরা দুজন যদি সেম স্পিডে স্পিন করে, হ্যাঁ, কিন্তু আপনার যে ফ্যানটা ছোট তার অরবিটাল স্পিডটা ছোট হবে না? অরবিটাল স্পিড তো তুমি পুরো ফ্যানে কনসিডার করতে পারবা না। অরবিটাল স্পিড তো তুমি সেন্টার থেকে, আমি এক্সপ্লেন করি। অরবিটাল স্পিড তোমার সেন্টার থেকে একটা পয়েন্টে তুমি কাউন্ট করতে পারো, একটা পয়েন্টে মেজার করতে পারো। লেটস সে ওভার হিয়ার। ইন ফ্যাক্ট এইটার ভিতরেই এট ডিফারেন্ট পজিশনস তোমার ভি এর ভ্যালু ডিফারেন্ট হবে। এই জায়গায় ভি সব থেকে বেশি, এই জায়গায় ভি সব থেকে কম। সরি, এই জায়গায় ভি। স্যার তার মানে টাইম পিরিয়ডটা যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, চেঞ্জ ইন রেডিয়াস তো আপনার অরবিটাল স্পিডটাকে এফেক্ট করবে, বাট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটাকে তো এফেক্ট করবে না। করবে না, এই জন্যই তো কনস্ট্যান্ট স্পিড বা কনস্ট্যান্ট আরপিএম এর সিস্টেমস গুলাতে আমরা এফ ইজ বুঝছি স্যার। অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট। বুঝছি স্যার, এটাই স্যার। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ওকে। সো কিন্তু আমি এটার কথা বলতে বলছিলাম সবাইকে, গাইস ফ্যান নিয়ে এখন চিন্তা না করলে হবে, তুমি এটাকে শেষ করো যে আমি এই সিচুয়েশনের ভিতরে why did I choose this equation and why did I not choose, মানে নিজেকে অ্যান্সার করার জন্য, এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য mr omega square. Why did we go for this equation? Because mr omega square, ইলহান জিজ্ঞেস করছো লাস্টের লাইনটা, এই জায়গায় ফ্যানের কোয়েশ্চেন কি? তুমি কি ফ্যানারটা বলতেছো? ইলহান তুমি কি ফ্যানের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছো? ফ্যানটা
এইটার কথা আচ্ছা বলতেছি দেখো কারেক্ট ওকে কারেক্টই বলতেছি এইটা চুজ করলাম বিকজ এম আর ওমেগা স্কোয়ার আমি চুজ করি এইটা চুজ করলাম এন্ড নট এম আর ওমেগা স্কোয়ার বিকজ এম আর ওমেগা স্কোয়ার আমি চুজ করি যখন সিচুয়েশনস অফ কনস্ট্যান্ট আরপিএম আসে ম্যাথমেটিক্যাল না থিওরিক্যাল কোয়েশ্চেন যখন আমার কনস্ট্যান্ট আরপিএম অ্যাসোসিয়েটেড আসে তখন আমরা এম আর ওমেগা স্কোয়ার ইউজ করি একটা গাড়ি যাচ্ছে কোনোভাবেই তো টার্নিং এর সময় কোনো আরপিএম টারপিএম এর কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট নাই এই জায়গায় এক স্পিড এই স্পিড ডিফারেন্ট হতে পারে ভেলোসিটি ডিফারেন্ট হতে পারে তো এখানে ওমেগা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো না এই জায়গায় ওমেগা অ্যাকচুয়ালি ইভেন নট অ্যাপ্লিকেবল রাইট ওমেগা কোথায় আসে আর উই জাস্ট স যেখানে মোর অর লেস কমপ্লিট অসিলেশন হয় রিপিটিটিভ মোশন হয় সেইখানে এম আর ওমেগা স্কয়ারটা ইউজ করলে মোর ইউজফুল অর ইজিয়ার টু কম্প্রিহেন্ড নাও therefore according to the equation mv square by r the required centripetal force would be much greater or larger কেন much greater হবে because first পয়েন্টে দেখো sharp bends have a smaller radius of curvature sharp bend যদি হয় bend আমার যত sharp হবে radius of curvature তত কম bend আমার যত sharp radius of curvature তত কম radius of curvature যত কম আমার required centripetal force তত বেশি required centripetal force যত বেশি তত আমার friction দরকার কিন্তু the frictional force between two surfaces always have a maximum value যদি এই ভ্যালুটা এক্সিড করে ফেলে required ভ্যালুটা তাহলে কি আর ও এই বেন্ডে যেতে পারবে no the car will skid off the road friction provides the necessary centripetal force and has a maximum value if the required centripetal force becomes much greater than the maximum value of friction the car will skid off the road okay এইটা আমি তোমাকে last line ইলহামের প্রবলেম last লাইনটা তার কার প্রবলেম if the required centripetal force becomes much greater এই লাইনটা তার কার হ্যাঁ আমার ওকে 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 তাহলে let me switch on my camera আমি তোমাকে আরেকটা एग्जांपल দিয়ে দেখাই সবাই নোটিস করে দেখো ওকে সো কারেক্ট লেটস সে এটা আমার রাইটিং বোর্ড এটার উপরে আমি আমার ফোনটাকে রাখলাম না ফোনটা তো ক্লিয়ারলি দেখা যায় না what do I keep on this how about this একটা অবজেক্ট রাখলাম দেখো তো my hands are not in contact with this object my hands are not in contact with this object my hands are only in contact with the কি বলবো board so যখন আমি মুভ করতেছি if I ask you এটা কিন্তু ASO দেখছি we have seen a very similar concept in AS as well আমি কিন্তু এই অবজেক্টটাকে হাত দিয়ে ধরেই নাই আমার হাত এই অবজেক্টের উপর কোনো ফোর্সই দিচ্ছে না চিন্তা করে অ্যানসার দাও when I move it like this tell me can you tell me what force is it that's moving this object কোন ফোর্সটা এই অবজেক্টকে মুভ করতেছে চিন্তা করে অ্যানসার দাও what force is it guys একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো তাড়াতাড়ি শেষ হবে যদি এরকম চুপ করে বসে থাকো এক জিনিস আমার 7-8 বার জিজ্ঞেস করা লাগে friction exactly it is the friction that causes this object to move forward it's the friction that causes this object to move forward but wait a second আমি যখন মুভ করতেছি খেয়াল করে দেখো when I am moving this তখন কিন্তু ডেফিনেটলি ফ্রিকশন কার মাঝখানে এই বোর্ড আর এই অবজেক্টটার মাঝখানে ফ্রিকশন বাট হোয়াট ইফ আই মুভ ইট রিয়েলি ফাস্ট খেয়াল করে দেখো তো হোয়াট ইফ আই মুভ ইট রিয়েলি ফাস্ট এত ফাস্ট মুভ করলাম যে এইবার যতটুকু অ্যাক্সিলারেশন দরকার ছিল ওকে সামনে নেওয়ার জন্য এই স্পিডে সেই অ্যাক্সিলারেশন প্রোভাইড করার মতো এই দুইটা সারফেসের ভিতরে এনাফ ফ্রিকশনই ছিল না হোয়াট হ্যাপেন্স যখন দুইটা সারফেসের ভিতরে এনাফ ফ্রিকশন না থাকে ইউ জাস্ট স ইট উইথ ইওর আইস কি হবে অবজেক্টটা স্কিড অফ করে যাবে যেখানে ছিল এখান থেকে এক্স্যাক্টলি ডেভিয়েট করবে অফ দ্য ট্র্যাক এই সেম জিনিস এই সেম কনসেপ্ট আমি গাড়িতে অ্যাপ্লাই করব এন্ড আই উইল গেট দ্য সেম রেজাল্ট এভরি সিঙ্গেল টাইম যদি ফ্রিকশন এনাফ প্রোভাইড ফ্রিকশন যদি ফ্রিকশনাল ফোর্স এনাফ না পায় তখন কি আর গাড়িটা মুভ করতে পারবে গাইস আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে এতটুকু বুঝতে কারো কোনো কনফিউশন হচ্ছে নাকি সবার কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার গাড়ির एग्जांपलটা স্যার Yes, sir. ওকে গ্রেট
নেক্সটে যাই। আমি তোমাদেরকে আরো একটা খুব ইন্টারেস্টিং সিমুলেশন দেখাবো। ফ্যান নিয়ে যাদের কনফিউশন তারা আমি বলবো এই এক্সাম্পলটা দেখো। ফ্যান নিয়ে যাদের প্রবলেম আই উড সাজেস্ট এভরিওয়ান টু গো থ্রু দিস এক্সাম্পল। এবার দেখো এই এক্সাম্পল 2 এর জন্য আমি কিন্তু এবার mv স্কয়ার বাই r চুজ করে নাই। এক্সাম্পল 2 এর জন্য আই চোজ mr ওমেগা স্কয়ার এই ইকুয়েশনটা। খুব কেয়ারফুলি দেখো একটু, কারো কোনো পার্টে প্রবলেম হলে আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। কোয়েশ্চেন হইলো একটা স্পাইডার আছে এখন পজিশন বি তে। আগে কোয়েশ্চেনটা শুনে নাও গাইস। একটা স্পাইডার আছে অ্যাজ অফ নাও পজিশন বি তে। জিজ্ঞেস করলো ফ্যান যখন সুইচ অন করা হবে, when the fan is switched on, এ বি সি এর ভিতরে কোন পজিশনে গেলে স্পাইডারটা সব থেকে সেফ থাকবে। সি বলতে এই জায়গায় বোঝাচ্ছে, বাইরে না, হ্যাঁ। সি ইজ ওভার হিয়ার, এই জায়গায়। এ হলো অল দ্য ওয়ে টুয়ার্ডস দ্য টিপ, আর বি তে তো অলরেডি ও এখন আছে। ওকে এখন বি থেকে এ তে গেলে সেফ থাকবে নাকি বি এর থেকে সি তে আসলে সেফ থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। পুরোটা অ্যান্সারটা পড়ো এন্ড দেন টেল মি এ বুঝতে পারছো নাকি পারো নাই। গাইস রিড দিস প্লিজ। and please tell me যে এইবার আমি mr ওমেগা স্কয়ার কেন চুজ করলাম। স্যার এখানে স্পিড কনস্ট্যান্ট। এক্স্যাক্টলি, তার থেকে বড় কথা হলো এটা হলো একটা আরপিএম মানে কনস্ট্যান্ট আরপিএম এর এক্সাম্পল। সো যেই যেই জায়গায় আমাদের আরপিএম টা কনস্ট্যান্ট থাকে সেই সেই জায়গাগুলোতে উই ক্যান অলওয়েজ স্টিক টু mr ওমেগা স্কয়ার। কেন এটা চুজ করতে পারতেছি? বিকজ লেট মি এক্সপ্লেইন গাইস। তুমি উপরে যাও নিচে যাও, শোনো আমার কথা, তুমি উপরে যাও আর নিচে যাও, তুমি র্যান্ডমলি এভাবে মেমোরাইজ করো না যে কেন এটা চুজ করব কেন এটা চুজ করব। লেট মি এক্সপ্লেইন কেন কোনটা চুজ করবা। খেয়াল করে দেখো। সো আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার, এটা বলে ফেলো না, আরো অনেক 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 আগে শিখছো যে যখন আমার দুইটা কোয়ান্টিটিকে রিলেট করতে হবে, লেটস সে আমি একটা ইকুয়েশন লিখি, P ইকুয়ালস আর এস। আমার আজকে ইচ্ছা পি আর এস কে নিয়ে রিলেট করব, মানে পি এর সাথে এস এর রিলেশনশিপ আমি এস্টাবলিশ করতে চাচ্ছি। সো ফর মি টু বি এবল টু লিংক পি এন্ড এস, আর কে কি করতে হবে? আর ইজ দ্য থার্ড wheel, কাবাব মে হাড্ডি। ওকে আমার কি করতে হবে? হোয়াট ডু ইউ গাইস থিংক? To be able to relate or link P and S, what should be done with R? Constant. Exactly, আর কে আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে এই জায়গায় ও থাকতে পারবে নাকি পারবে না, ও ছিটকায় পড়ে যাবে নাকি পড়ে যাবে না, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। সো আই ওয়ান্ট টু রিলেট, এই কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করার সময় আমার মাথায় থাকবে আমি সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স আর রেডিয়াসকে লিঙ্ক করব। সো সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স আর রেডিয়াসকে লিংক করার সময় বাকি সবকিছুকে আবার কি রাখতে হবে? কনস্ট্যান্ট। দেখো ম্যাস অফ দ্য স্পাইডার তো অলরেডি কনস্ট্যান্ট, বাকি থাকে কি? ওমেগা। এখন তুমি যদি ওমেগা স্কয়ার না নিয়ে এই দুজনকে রিলেট করার সময় ইফ ইউ হ্যাড চোজেন দিস ওয়ান এফসি ইকুয়ালস mv স্কয়ার বাই আর, খেয়াল করে দেখো তখন আমার এফসি এর সাথে রিলেট করার জন্য ইউ হ্যাভ টু ভ্যারিয়েবলস। ও যদি এভাবে মুভ করা স্টার্ট করে আর একটা ভ্যারিয়েবল v is also another variable, because as you go up or down, as v changes, sorry, as r changes, the value of tangential velocity also changes. যারা এই পার্টটা বুঝো নাই প্লিজ আস্ক মি, আমি এক্সপ্লেন করে দিই। এই পার্টটা v যে চেঞ্জ হবে উপর নিচে গেলে, এই পার্টটা থেকে আর কার প্রবলেম? প্লিজ আস্ক মি এন্ড লেট মি এক্সপ্লেন। স্যার এই এটা পার্ট বুঝি থেকে নাই। ওকে 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 আমি এই জায়গায় মার্ক করি। ওকে লেট মি মার্ক ইট ওভার হিয়ার, লেট মি অ্যাকচুয়ালি মার্ক ইট ওভার হিয়ার, এটার ভিতরে মার্ক করি। অ্যাকচুয়ালি আমি বি, পয়েন্ট বি আর পয়েন্ট এ নিয়ে কাজ করব। আমি পয়েন্ট বি আর পয়েন্ট এ নিয়ে কাজ করব। পয়েন্ট বি তে একটা সেন্টার সরি একটা সার্কেল আঁকলাম, পয়েন্ট এ তেও আমি আরেকটা সার্কেল আঁকবো। আই হোপ এনাফ স্পেস পাবো আমি আঁকার জন্য। লেটস সি।
I think good enough. চলবে। Okay, you tell me. আমি এইটা হলো আমার রেডিয়াস for this. B এর জন্য this is the radius. আমি আরেকটা লাইন দিয়ে আর একটু ডার্ক করে দিচ্ছি। B এর জন্য this is the radius, আর A এর জন্য এটা একটু সাইডে দেই, this is the radius. এটা B এর জন্য দেখলাম, আর এখন দেখব A এর জন্য। এটা B আর এটা আরেকটা রেডিয়াস দেখলাম। এখন if I ask you, এই জায়গায় tangential velocity মার্ক করি, অ্যাকচুয়ালি সব রেড তো ক্লামজি লাগতেছে, আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি, লেট ব্রিং ইন ব্লু। এই জায়গায় যদি আমি ওর tangential velocity বের করি, B তে এতটুক লেন্থ, আর যদি এই জায়গায় tangential velocity বের করি, এই যে এটা। এখন আমার কথা শুনো, guys, notice carefully. A radius and I have another radius. দেখো যেহেতু ও একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে রোটেট করতেছে, অল থ্রু আউট আমার অ্যাঙ্গেল কিন্তু সেম। তুমি এটা এক্সটেন্ড করো, এই অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু কিন্তু সেম। ইউ নো দিস ভেরি ওয়েল। গাইজ এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো, আমি দুটো লাইন নেই। I really hope you all remember this. একদম ক্লাস 5-6 এর জিওমেট্রি। তুমি এই জায়গায় মার্ক করো অথবা এই জায়গায় মার্ক করো, এটা যদি থিটা হয়, এটাও কি থিটা। গাইস সবাই বুঝতেছো? তাহলে এটাকে তুমি ফ্যানের পাখা হিসেবে কনসিডার করো। এই পাখাটা এখান থেকে এইখানে আসলো, এতটুক টাইমে দেখো তুমি এই জায়গায় চিন্তা করো অথবা এই জায়গায় চিন্তা করো, আই রিপিট, এতটুক টাইমে পাখাটা এখান থেকে এখানে আসলো, তো তুমি এই জায়গায় চিন্তা করো অথবা এই জায়গায় চিন্তা করো, থিটা আমার দুই জায়গায় সেম, টাইমও আমার দুই জায়গায় সেম। তাহলে আমার ওমেগাও এই পয়েন্টে বলো, এই পয়েন্টে বলো, যেখানে খুশি সেখানে বলো, আমার ওমেগাও কি থাকতেছে কনস্ট্যান্ট। দিস ইজ ওয়াই একটা কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট স্পিডে কনস্ট্যান্ট আরপিএম এ অরবিট করলে ওর অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট থাকে। নাও অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট বাট রেডিয়াস তো কনস্ট্যান্ট না। লাস্ট ক্লাসের লাস্ট টপিকে সম্ভবত ছিল দ্য লিঙ্ক বিটুইন ভি এন্ড ওমেগা। হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন? ইনফ্যাক্ট আজকেও আমরা এই টপিক দিয়েই কিন্তু আমরা ক্লাস স্টার্ট করছিলাম যে ভি ইকুয়ালস আর ওমেগা। রিপিট, ভি ইকুয়ালস আর ওমেগা। এটা এক্স্যাক্টলি কোথায় ইউজ করি ভি ইকুয়ালস টু আর ওমেগা? খেয়াল করে দেখি, ভি ইকুয়ালস টু আর ওমেগা আমরা ইউজ করি দুইটাকে লিঙ্ক করার জন্য, ভি আর ওমেগাকে লিঙ্ক করার জন্য। সো এই সিচুয়েশনে কোনটা কনস্ট্যান্ট? ওমেগা কনস্ট্যান্ট। তার মানে রেডিয়াস যত বাড়বে ভি এর ভ্যালু কিন্তু তত বেশি। With this idea in mind, if we come back here, এটা রেডিয়াস কম, এই জন্য ওর ভি এর ভ্যালু হবে কম, আর ওর রেডিয়াস বেশি, এই জন্য ওর ভি এর ভ্যালু হবে বেশি। তাহলে V2 would be greater than V1. গাইস এবার দেখো তো বুঝতে পারছো নাকি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির পার্টটা? অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আর ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি। তো এই কনস্ট্যান্ট আরপিএম এর কনসেপ্ট গুলাতে আমার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট থাকে, বাট ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে না। রিগার্ডলেস এখানে আমার ভেলোসিটি নিয়ে কথা বলার দরকার নাই। আই থিংক উই শুড স্টিক টু ফোর্স, সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, রিকোয়ার্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, তাহলে খুব ইজিয়ার হয়ে যায় পুরোটা কনস্ট্রাক্ট করা। গাইস এই টপিক, এই জায়গা আর এই জায়গা এন্ড এই জায়গা লিংক করতে কারো কোনো প্রবলেম হচ্ছে থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো। গাইস এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন হচ্ছে? আমি বারবার জিজ্ঞেস করতেছি। না স্যার। সবার ক্লিয়ার এবার? ওকে, এটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে উইল মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট টপিক টুডে। দেখি next up what we have is conical pendulum. next topic আজকে আমাদের conical pendulum. আচ্ছা এটা না এখানে দেখে বুঝতে একটু কনফিউজিং,
নাজিফা, the whole thing is being recorded. ঠিক আছে, এটা তুমি একটু দেখে নিও, তখন আজকে তো আবার আছে, আমাদের টেস্ট আছে, আর আজকের এই টপিক আর টেস্টে নাই, তো হোয়াট আই উইল সাজেস্ট ইজ তুমি টেস্টের পর এটা একটু দেখে নিও, কারণ আমি যদি এখন এটা আবার পুরোটা রিপিট করা স্টার্ট করি, তোমার এই যে 9:13 অলরেডি বাজে, দ্য হোল থিং ইজ বিং রেকর্ডেড, তুমি রেকর্ডিংটা দেখে নিও, যদি তারপরে প্রবলেম থাকে আই উইল এক্সপ্লেইন দিস ওয়ান মোর টাইম, নো প্রবলেম। ওকে, so conical pendulum ta let me explain it this way. I hope you all remember অনেক আগে এরকম একটা খেলনা পাওয়া যেত, এখনো পাওয়া যায় একটা রিজিড সাপোর্ট অ্যাজ ইন একটা ওয়ালের সাথে একটা স্ট্রিং দিয়ে, একটা রিজিড সাপোর্টের সাথে একটা স্ট্রিং দিয়ে তুমি একটা টয় হ্যাং করতে পারো, তারপর এই অ্যাঙ্গেলে নিয়ে when you push it like this the whole thing moves in a circular path, তখন এই জিনিসটা পুরো একটা এরকম সার্কুলার পাথে, হরিজন্টাল প্লেনে অফ কোর্স এরকম একটা সার্কুলার পাথে মুভ করা স্টার্ট করে। গাইস দেখো তো এটা রিলেট করতে পারতেছো নাকি? তাহলে আমি যদি এই লাইনটা এক্সটেন্ড করি, সরি এই লাইনটা যদি আমি এই দিকে এক্সটেন্ড করি, এট আ টাইম তো দুই জায়গায় থাকতে পারে না, অফ কোর্স এট আ টাইম এক জায়গায় থাকবে, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য যদি এটা এক্সটেন্ড করি, তখন খেয়াল করে দেখো তো what does the whole thing look like? The entire thing looks like a cone. এই জন্য এখানে যদি অবজেক্টটা থাকে, নরমাল পেন্ডুলাম কিভাবে সুইং করে, লেটস সে I really hope you all know what a pendulum is. নরমাল পেন্ডুলাম সুইং করে হলো এইভাবে, এই ডাইরেকশন এন্ড এই ডাইরেকশন এরকম সুইং করতে থাকে, কিন্তু কনিক্যাল পেন্ডুলাম সুইং করে কিভাবে, এই জিনিসটা নিয়ে যদি তুমি এই সেম অবজেক্টটাকে নিয়ে যদি তুমি এভাবে ছেড়ে না দিয়ে এভাবে রিলিজ, এই ডাইরেকশনে রিলিজ না করে তুমি যদি এইদিকে একটু ধাক্কা দাও বা একটা অ্যাঙ্গেলে ধাক্কা দাও, তখন ইউ উড সি ও অসিলেট করতেছে এই ডাইরেকশনে, just like this, and this is what you call a conical pendulum. Guys, before delving into details, আমি আরো ডিটেইলড কনসেপ্টে যাওয়ার আগে I need to ask you all, এটার সিচুয়েশনটা সবাই বুঝছো নাকি? Is there anyone here যার এই পুরো কনসেপ্টে ক্লিয়ার হচ্ছে না কনিক্যাল পেন্ডুলাম কিভাবে মুভ করে? এনিওয়ান হিয়ার যার এটা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে এখনই জিজ্ঞেস করো, নাহলে কিন্তু আমি সামনে চলে যাচ্ছি। ওকে, তাহলে আমি যদি এই জায়গায় একটা লাইন ড্র করি, ইফ আই ড্র আ লাইন ওভার হিয়ার, এটা ডেরিভেশনটা ওখানেও আছে, আমি সিম্পলিসিটির জন্য আরো এখানে আরেকবার দেখাই দিচ্ছি। লেটস সে দিস পেন্ডুলাম মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল অফ থিটা উইথ দ্য ভার্টিক্যাল, এটা যদি থিটা হয়, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার, তোমার কোন ক্লাস আই ডোন্ট রিমেম্বার, যে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস অনুযায়ী, অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস এর কনসেপ্ট অনুযায়ী ইফ দিস ইজ থিটা, এটাও আমার থিটা হবে। সো এই ববটা, পেন্ডুলামের যে বলটা, দিস ইজ কল্ড আ বব, এই ববটা কিন্তু এই ডাইরেকশনে অসিলেট করতেছে। আমি যদি জিজ্ঞেস করি কোন প্লেন, ওর অসিলেশনটা এই সিচুয়েশনে কোন প্লেনে আছে, গাইস ক্যান এনিওয়ান টেল মি ওর অসিলেশনটা এক্স্যাক্টলি কোন প্লেনে আছে? কেউ বলতে পারবা কোন প্লেনে আছে? Horizontal thing. Yes, absolutely, it is in the horizontal plane, or oscillation ta definitely in the horizontal plane. So jar keu nai or ki ache, ki mark korte weight, or weight ke exactly, আর এই জায়গায় of course there is a tension in the string, তাহলে এই টেনশনটার দুইটা জব আছে, this tension has two roles to play. What do you think are the two roles? Role number 1, এই টেনশনের এই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটার নাম কি হবে? T cos theta. I have another question. Is there anyone তোমাদের ভিতরে যার মনে হচ্ছে wait a second, ভার্টিক্যাল কে আপনি cos ধরলেন কেন? ভার্টিক্যাল না সবসময় সাইন হয়? Anyone here এরকম কোনো আইডিয়া আসছে মাথায়? Guys, now is the time to ask me, horizontal আর ভার্টিক্যাল এর সাথে সাইন আর cos এর কি কোনো সম্পর্ক আছে? No, sir. No, absolutely none. Horizontal আর ভার্টিক্যাল এর সাথে সাইন cos এর কোনোই কানেকশন নাই। সাইন cos এর কানেকশন কার সাথে? উইথ অ্যাঙ্গেল আর উইদাউট অ্যাঙ্গেল এর সাথে। সো আমি টেনশনের এই কম্পোনেন্টটা দেখলাম যার সাথে অ্যাঙ্গেল ছিল, উইথ অ্যাঙ্গেল ইজ অলওয়েজ cos theta.
Do you need a separate device for test? No, you don't need a separate device. তুমি এই ডিভাইসেই টেস্ট দিতে পারবা, কোনো প্রবলেম নাই। আচ্ছা, and then টেনশনের এই কম্পোনেন্টটা তো দেখলাম। Now let's take a look at টেনশনের আরেকটা কম্পোনেন্ট। This would be the tensions horizontal component. দেখো, তোমাদেরকে আমি রিপিটেডলি কয়েকবার জিজ্ঞেস করছি, I asked you repeatedly twice or thrice, যে এই অবজেক্টটা, এই ববটা অসিলেট করতেছে কোন প্লেনে, and you guys did answer correctly. It is oscillating in the horizontal plane. ও যদি হরিজন্টাল প্লেনে অসিলেট করে থাকে তাহলে অফকোর্স কন্টিনিউয়াসলি ও ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে। ডাইরেকশন চেঞ্জ হওয়ার জন্য ওকে সার্কুলার মোশনে মুভ করার জন্য there has to be a centripetal force. Guess what is providing the necessary centripetal force? এই সিচুয়েশনে centripetal forceটা কে প্রোভাইড করতেছে? What do you think, guys? টেনশন। টেনশন বললে ঠিক হবে? আর একটু স্পেসিফাই করলে বেটার হয় না? খেয়াল করে দেখো তো। আর একটু স্পেসিফাই করে যদি বলো টেনশনের কি প্রোভাইড করতেছে? কম্পোনেন্ট। কোন কম্পোনেন্ট? হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট। Right, absolutely right. So tensioner horizontal component is providing the necessary centripetal force. Anyway, so a tensioner horizontal component নাম কি হবে? Vectors আমরা as থেকে দেখে আসছি, with angle cos theta, without angle exactly, without angle sin theta. So t sin theta. এখন let's do something. Right, absolutely right. সব ঠিক আছে। আমি এই জায়গায় একটা জিনিস দেখাই দিচ্ছি। So t sin theta রোলটা কি? What is t sin theta doing? Providing the necessary centripetal force. Centripetal force এর equation কি শিখছি? mv square by r. And what is t cos theta doing? t cos theta role কি? t cos theta is balancing the weight. Weight এর equation কি? w equals mg. তাহলে t cos theta exactly is balancing the weight. এখন you divide one equation with the other. একটা দিয়ে আরেকটাকে ডিভাইড করে দাও। দেখি তো ডিভাইড করে দিলে কি দাঁড়ায়? when you divide, যখন এটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করে দিবা, ফার্স্ট অফ অল tt gone, mm gone, sin theta by cos theta, এটা তুমি কোন ইয়ারে পড়ছো? I don't even remember. I hope you all remember. sin theta by cos theta কি হয়? Tan theta. tan theta equals to উপরে আছে v square divided by r টা নিচে নেমে যাবে r g. This is the equation that we get for conical pendulum. Interesting equation. অনেক 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 জায়গায় এটা ইউজ করতে হয়। conical pendulum পাইলেই মাথায় নিয়ে আসো tan theta equals to v square by rg. অনেক জায়গায় ইউজ করতে হয় tan theta equals to v square by rg equation. Guys, সবাই কি এই conical pendulum এর কনসেপ্ট বুঝতে পারছো? This was the concept associated with conical pendulum. এই জন্য দেখো দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন। মাত্র যেটা বললাম এখানে তো করাই ছিল, আমি আবার নিজের থেকে একবার করে দেখাইলাম সো দ্যাট তোমার মনে রাখতে ইজিয়ার হয়। tan theta equals v square by rg. এই যে vertical component cos theta, horizontal component t sin theta. T sin theta is providing the necessary centripetal force. T cos theta is balancing the weight. এই তো। আচ্ছা, দিস ইজ ইন্টারেস্টিং। তুমি যত স্পিড বাড়াবা এই স্ট্রিংটা তত উপরে উঠতে থাকবে। যত স্পিড বাড়াবা স্ট্রিংটা তত উপরে উঠতে থাকবে। উপরে উঠতে থাকলেও জীবনেও কখনো স্ট্রিংটাকে পারফেক্টলি হরিজন্টাল করে ফেলতে পারবা না। there is no way you can make the string perfectly horizontal. তুমি কখনোই কোনো একটা স্ট্রিংড অবজেক্টকে পারফেক্টলি হরিজন্টাল সার্কেলে ঘুরাইতেই পারবা না। Guys, can you tell me why can you not move it perfectly in a horizontal circle? Anyone? Any ideas? Question বুঝছো নাকি কোয়েশ্চেনই বুঝো নাই? Honestly বলো তো। Wait. Because it would. Question বুঝছো নাকি কোয়েশ্চেনটাই বুঝো না? Guys, did you all understand my question? আমি কি জিজ্ঞেস করছি? Yes, sir. Excellent.
ইলহান বলছো অ্যাঙ্গেল জিরো থাকলে স্পিড জিরো, অ্যাবসলিউটলি নট। এই অ্যাঙ্গেল জিরোর সাথে স্পিড জিরোর কোনো কানেকশনই নাই, মানে লিটারালি না। অ্যাঙ্গেলের সাথে স্পিডের কিন্তু কোনোই কানেকশন নাই, একটার সাথে একটা র্যান্ডম জিনিসপত্র মিলাই ফেলো না। আমি এক্সপ্লেন করতেছি, খেয়াল করে দেখো। তুমি যত ওকে হরিজন্টাল দিকে নিচে যাচ্ছ, লেটস সে যদি পুরোপুরি হরিজন্টাল হয়ে যায়, তখন ওয়েটকে কে ব্যালেন্স করবে? তখন হু ইজ ইট দ্যাট উইল ব্যালেন্স দ্য ওয়েট? তখন কিন্তু ওয়েটকে ব্যালেন্স করার মতো আর কিছু কেউ থাকে না। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম। All you have to say is there must always be a vertical component of tension to balance the weight. তুমি বলবা না আমি তো অনেক ইচ্ছা করে যদি ঘুরাই, কাউবয়রা যে দেখে না এরকম হাতের ভিতরে একটা জিনিস ঘুরায় ছুঁড়ে মারে, ওরকম যদি আমি মারি, এটা কি পারফেক্টলি হরিজন্টাল করা পসিবল না? নো, জীবনেও পসিবল না। তুমি কোনো কিছুকে স্ট্রিংড অবজেক্টকে স্ট্রিং দিয়ে অ্যাটাচ করে হরিজন্টালি ঘুরাইতে পারবা না, নো ওয়ে। কেন পারবা না হরিজন্টালি ঘোরাতে? বিকজ হরিজন্টালি ঘোরানোর জন্য দেয়ার হ্যাজ টু বি, যদি তুমি একদম পারফেক্টলি এই সার্কেলেও ঘোরাও, এই ডাইরেকশনে চিন্তা করতেছো, ইমাজিন, জাস্ট ইমাজিন, ওকে? তুমি একদম পারফেক্টলি হরিজন্টাল প্লেনে আছো, এভাবে ঘোরাচ্ছ। লেটস সে দিস ইজ দ্য অবজেক্ট। আমি পেন দিয়ে এটাকে পুরো সলিড বানাইলাম, ওকে? সো এইটাকে ঘোরানোর জন্য তোমার তো ওর উপরে টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল একটা ফোর্স দিতে হবে। এন্ড তুমি বলবে হ্যাঁ দিস ইজ প্রিটি অবভিয়াস, আমি হাত দিয়ে টান দিচ্ছি, দ্যাট ফোর্স ইজ মাই টেনশন, দ্যাট ফোর্স ইজ বেসিকলি দ্য টেনশন। এই জায়গা থেকে আমি টেনশন এক্সার্ট করতেছি এই অবজেক্টের উপরে। বাকিগুলো আর দেখানোর দরকার নেই, এই কয়েকটা পজিশন দেখাইলাম। এই পজিশনে তুমি এই অবজেক্টের উপরে টেনশন এক্সার্ট করলা, খুব ভালো কথা। এই কয়টা দেখাইলাম, এদিকে এই সাইডে, এদিকে, 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 এদিকে। এই জায়গা তুমি ধরো হাত দিয়ে ধরে আসছো, ঘোরাচ্ছ, এটা কি কখনো পসিবল না? না, কখনোই পসিবল না। টেনশন আছে, আই গেট ইট, দেয়ার ইজ টেনশন, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু এই প্রত্যেকটা পজিশনে এই টেনশনটা দেখো তো পুরোপুরি কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করতেছে? কমপ্লিটলি ইন দা হরিজন্টাল ডাইরেকশন, রাইট? এখন ওর ওয়েট কোন দিকে অ্যাক্ট করে? ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। Guys, do you see where the problem is? যদি পুরা টেনশনই হরিজন্টাল ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সকে ব্যালেন্স করে, এই ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে কোথা থেকে একটা ফোর্স আসবে এই ওয়েটকে ব্যালেন্স করার জন্য? যদি ওয়েটটা ব্যালেন্স না হয় ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে, তাহলে তো এটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে বা ছিটকায় উপরে চলে যাবে। ভার্টিক্যালিও ব্যালেন্সড হওয়ার জন্য দেয়ার হ্যাজ টু বি আ কম্পোনেন্ট অফ টেনশন, টিভি আমার থাকতেই হবে in the vertical direction to balance the weight. যদি পারফেক্টলি এরকম হরিজন্টাল হয়ে যায়, there is no way object can be vertically at rest. So দেখো আমি কিভাবে বলছি, as t increases the string becomes more and more horizontal, but it will never become perfectly horizontal. কেন কখনোই perfectly horizontal করে ফেলা যায় না? Because there must always be a vertical component of tension to balance the weight. তোমার যদি এক্সামে কেউ জিজ্ঞেস করে, this is what you'll have to write, there must always be a vertical component of tension to balance the weight. Guys, এতটুকু নিয়ে কি আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? তাহলে now we have to start the test. Guys, সবাই আমার কথা শুনতেছো? Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. ঠিক আছে, আমি আনমিউট করতেছি, আমি গুগল ক্লাসরুমে এখনই পোস্ট করে দিচ্ছি। ওকে, লেট মি পোস্ট ইট অন মাই গুগল ক্লাসরুম, দ্য টেস্ট, এন্ড গুড লাক এভরিওয়ান। Sir, for the Sir. workout, we have to upload the file. The workout of the maths? Or do we just write the answer? You can just write the answer in the box. Answer box answer লিখলে হবে, এবারের জন্য ওয়ার্কিং লাগবে না। আচ্ছা, Okay. স্যার একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম আজকে লেকচার নিয়ে। বলো। স্যার ওই শার্প টার্নের যে কারের মানে এক্সাম্পলটা, ওইখানে কি ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট থাকে স্যার? না, একদমই না। কিন্তু স্যার যদি ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট না থাকে, আমরা কেমনে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আর রেডিয়াসকে লিংক করি? কারণ একজনকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে না।
Guys, একটু ওয়েট করো। হ্যাঁ, আরেকটি জিজ্ঞেস করতেছিলাম। স্যার ভেলোসিটিটা যদি কনস্ট্যান্ট না থাকে আমরা কেমনে রেডিয়াস আর সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের রিলেশনশিপ বের করি, কারণ একজনকে তো কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। if velocity is changing আমি কেমনে বলতে পারি যে রেডিয়াস যত বড় আমার ভেলোসিটি চেঞ্জিং বলছি না, ভেলোসিটি চেঞ্জিং কিন্তু স্পিডটা তো কনস্ট্যান্ট। when it says question এ হাই স্পিড, যখন কোশ্চেনই বলছে যে মুভিং ইন আ হাই স্পিড, বুঝছো? হাই স্পিডের ভ্যালুটা তো কনস্ট্যান্ট। এবার বুঝছো? বাট স্যার শার্প টার্ন নেওয়ার সময় কি স্পিড আমার চেঞ্জ হবে না? আমি মানে একই হাই স্পিডে কিভাবে একটা শার্প টার্ন নেই? হাই স্পিডের সাথে আমার টার্নের কোনো সম্পর্ক নাই, তোমার ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে। তুমি তো একটা গাড়ির স্টিয়ারিং টার্ন করে রেখে অবশ্যই শার্প টার্ন নিতে পারবা। ইউ ক্যান ট্রাই দিস আউট ইয়োরসেলফ। টার্নের সাথে কিন্তু আমার স্পিডের কোনো সম্পর্ক নাই, টার্নের সাথে আমার ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, ভেলোসিটি চেঞ্জ হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, বুঝছি। বুঝছো? ওকে জি স্যার শার্প টার্ন আর আপনি নরমাল মানে শার্প দেন নরমাল কি আমার অরবিটাল স্পিডটাও সেম থাকে? বুঝিনি, আরেকবার। শার্প টার্ন শার্প দেন আর নরমাল দেন কি আমার অরবিটাল স্পিডটাও সেম থাকে? অরবিটাল স্পিড শার্প টার্নে কিন্তু উই ক্যানট সে অরবিটাল স্পিড, এই টার্মটা কিন্তু রং হয়ে যাবে। বিকজ একটা টার্ন নিচ্ছ, তুমি তো একটা কমপ্লিট সার্কেলের ভিতর নাই, ইউ আর ইন আ পার্ট অফ আ সার্কেল। তাহলে কি স্যার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি ইউজ করব? বুঝিনি, আরেকবার। তাহলে কি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি টার্মটা ইউজ করব? এক্স্যাক্টলি, তখন ইউ ক্যান ইউজ দ্য টার্ম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি। বাট স্যার সেমই তো থাকবে, মানে দুই ধরনের বেন্ডে, শার্প বেন্ড বা নরমাল বেন্ডে। হ্যাঁ, বুঝছি স্যার। কিন্তু অরবিটাল স্পিড টার্মটা ইউজ করা যাবে না। বুঝছি স্যার। ঠিক আছে, জি থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নো প্রবলেম। গাইস সবাই আছো? তোমাদের আমি একটু দেখে নেই তোমাদের টেস্টটা কিভাবে স্ট্রাকচার করা হয়েছে। দুইভাবে হয়তো বা প্ল্যান করতেছিলাম, একটু টাইম দাও আমাকে। ক্লাস টেস্ট একটু ওয়েট করো। হ্যাঁ, ও ওয়েট করা লাগবে না তো, আমি এটা পোস্ট করার সাথে সাথেই তোমাদেরকে এসে দিয়ে দিব গুগল ক্লাসরুমে। গুগল ক্লাসরুম বলতেছি, ইউ আর অল ইন মাই মেসেঞ্জার গ্রুপ, রাইট? ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপে সবাই আছো না গাইস? ওকে, হ্যাঁ, আমি পোস্ট করার সাথে সাথেই আমি নাই। আমাকে তাহলে এখন একটা মেসেজ পাঠাও, লিখবা A2 May 2021, আমি তোমাকে গ্রুপে অ্যাড করে ফেলতেছি। এভরিওয়ান মাস্ট বি ইন দ্য মেসেঞ্জার গ্রুপ, তাহলে তো কমিউনিকেট করা টাফ। আমি আপলোড করে সাথে সাথে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ এন্ড গুড লাক ফর ইউর এক্সাম।